अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज फिर मैंने अदरीस भाई को अपने स्टूडियो में बुलाया है और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इन्होंने जो अपने दौर के अंदर पुलिस अफसरान देखे हैं ना, उनमें किस किस कैटागरी के पुलिस ऑफिसर थे। अदरीस भाई तुसी मैंने दसो कि तुसी पुलिस से ज़ाहिर वेखदे ही आ रहे हो, जो जमे उदों वेखदे आ रहे हो। पुलिस वाले तुसी किहड़े-किहड़े मिजाज दे देखे ने? उन्होंने करप्ट भी देखे होंगे डेफिनेटली, उन्होंने बहादुर भी देखे होंगे, फिर फिरे भी देखे होंगे, तो ऐसे भी देखे होंगे जो तरीह रकम कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब मेरे दौर दे करामुल्ला नियाजी DSP छड़ा, चौधरी शफकात असलम साई, चौधरी रशीद अशरफ कैडी, चौधरी नज़ीर बलैच, एक अफसर ऐसा सी शफकत बारी। एक अफसर ऐसा सी शफकत बारी के वो अपने दौड़ दे विच ओहदे कमरे दे अंदर एक हुक्का, एक लोटा ते वज़ू करने वाला समान हुंदा सी। नमाजी परहेजगार आदमी सी। वो यह चाहता सी कि मनशियात जिहड़ी है ना ऐ साडे पाकिस्तान दे च कोई ना बेचे, मैं इन्हां नूं बाहर लै जाना कि बाहर जाके दिओ जिन्हों मर्जी, साडे पाकिस्तान च ना दिओ। ये मनशियात फरोख्तां नूं बुलांदा सी, बुला के उन्हां नूं समझांदा सी कि इस चीज़ तो तुसीं हट जाओ तो चंगे रह जाओगे, नहीं तो मेरे को तुहानूं माफ़ी नहीं है मिलनी। वो बाद जो नहीं सी आते फिर उन्होंने खरीददारी करता सी। खरीददारी तो बाद ये जाता सी उन्होंने कोल, उन्होंने फड़ के लिया हैदर भलवान सी, एक मीरा दी खुई वाला, यह है सी तीफे भलवान का सांडू, शरबम मली वाला तीफा भलवान सी, यदा सांडू सी। इनू फड़ के लिया, उन्हें लिया के इन्हू दसिया गया मैं तेरा सारा समान, इन्हें उन्होंने पक्के दे नाल काम दिता, इन पक्के दे नाल ते नमाज नीत ली। नमाज तो असी तो कहने ना 5 वक्त, ये 100 नमाज कार नमाज नहीं लाते। जो नमाज छड़दा सी ते बंदा फरक होया हुंदा सी, मिर्गी दे दौरे सर्टिफिकेट वगैरह भी। ये 11 बंदे मार चुके हैं सी, 12वां बंदा। अच्छा मेरी गल सुनना, ताने इस गल दा पता है कि तीफे भलवान ने जुआ करवाया सी, तो उन्हें शर्त ते करवाई, परचा दर्ज हो गया सी हैदर भलवान। वो है शर्त ते होया सी ना 2 साल सानू, ए शर्त ते होया सी कि जेड़ी हैदर भलवान दी बीवी सी ना, वो नहीं सी मनती। वो कहंदी नहीं मैं इहनूं फाही लवाना। उत्तों जो जज सी ना वो बड़े गर्म सी कि 1 छड्डिया, 2 छड्डे, 10 छड्डे, 11 बंदे छड्ड दिते ने, ये 12वां बंदा ऐ सी। वो फिर तीफे भलवान दे नाल इन्हां दी सैटिंग हुंदी रही है अफसरां दी। खैर एक जगह ते आके इन्हां दी यह मुक्की है, SSP M नसीम सी, ओहदे नाल यह गल होई है कि 2 साल साडा जुआ होण दे ते असीं इहनूं माफ़ कर दिंदे। अच्छा उन्हें फिर यह शर्त साडी पुलिस ने मान ली उन्होंने, तो जाके उसकी बीवी ने सरफराज जज सी वो अगे जाके उन्होंने कहा कि मेरा बंदे का कातल नहीं है। अच्छा लेकिन तुसी कहा कि शफकत बारी ईमानदार सी, बड़ा अच्छा सी, मैं मानना सारियां गल्लां, रिश्वत नहीं सी लैंदा है, तो गल लिखी बड़ी कि वो वाकई डेड ऑनेस्ट सी। लेकिन दिछे भाई जी तुसी ये गल ना मनो तो फिर मज़ा नहीं आता। वो जालम बहुत सी कि उन्हें बंदे टंग के उन्हें मार छड़े ने, 8-9 बंदे उन्होंने मारे सन, और तफ्तीश के दौरान बंदे टंगते हैं तो एंटी टिकट साफ किला कुछ अंदर जाकर 100 रकात नमाज, तो बंदा एडा बदली होंदा बेचारा मर जाता है। तो फिर यह भी तो जुल्म है ना, यह भी करप्शन का जुल्म तो है, मगर वो एक ज़हन बनया ऐसी, उन्होंने मिर्गी का दौरा पैंदा सी, वो एक ज़हन बनया ऐसी कि मैं कोई जिन्नी मेरी जिंदगी, मैं जिंदगी के कोई अच्छा काम कर जावां, तो वो इस वजह के उत्तों वो पहले तुहानूं दस्सिया कि समझांदा सी अगले नूं, सारा कुछ दसदा सी। नहीं मेरे नाल तो रहा ना कोट लखपत 87 दे जो हैदर भलवान नूं मारिया, 93 साडे नाल भी अंदर रहा, बी क्लास हुंदा ते फिर ओहदे ज़ुबानी सारियां गल्लां, कोई वो चौधरी रशीद है सी नाल, इंस्पैक्टर नाल 2 मुलाजम मरे सी, वो फिर उन्होंने ज़बानी ऐसिया गल्लां सुनते रहे। एक वाकया उन्हें दसिया कि एक बंदे ने 35 तो 40 लाख रुपया लेना सी, कुछ नाल लगा ऐसी है, यह कोई बंदा ने शफकत बारी का बड़ा ना है, बड़ा ना है, वो बंदे वो को चले गए शफकत बारी को दफ्तर च कि इसने गल तो बात रही है। उन्हें कहा ठीक है, उन्हें जिन्हों को पैसे लेने सी उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुला के कहा भी ये पैसे कल शाम तक मेरे मेज से होने पैसे। अच्छा ना होंगे तो मेरा तुम सुनते आ रहे हो कि मैं बंदा की है ना, वो पैसे लैके आ गए दूजे दिन ही, वो पैसे लैके आ गए, उन्हें मालकां नूं पैसे देते जिन्हें दे रहे सी, लुपड़ भी अपने पैसे गिन लो। वो बाहर गए ने लैके तो लिफाफे दे कोई 5-6 लाख रुपया पा के ना
ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਠਿਆਈ ਮਠਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਖਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਭਲਵਾਨ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਡੀ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਦਰ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਦਰ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ। CIA ਸੀ ਨਾ ਕੁਤਬ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੂਰਾ ਲੋੜ ਮੱਲੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਦਰ ਭਲਵਾਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਡੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਈ ਭਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਜਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਸੰਭਿਆ ਸੀ। ਗੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ, ਭਾਟੀ ਥਾਣਾ, ਅਸਲਮ ਸਾਈਦ, ਡੋਗਰ, ਗੁਲ ਅਸਗਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਅਦਰੀਸ ਮੁਸੀਬਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਰੁੱਦਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਛਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇਹੋ ਹੀ ਅਸ਼ਰਫ ਟੈਡੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ 324 ਕੀਤੀ, 307। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਡਾਢੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਤਾ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-7 ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਮੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਮੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗੱਲ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਅਫਸਰ? ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਕਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਵਲੈਚ, ਭਾਟੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਵਲੈਚ, ਸ਼ਫਕਤ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਟਿੱਬੀ, ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਇਛਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਨੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਬਿੱਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਭਲਵਾਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਰਾਮੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਗੋਲਸ਼ੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। 4 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੀਟਰ ਹੋਰ SHO ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਰਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸਰਵਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸੰਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਕ ਚ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ? ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰੈਪਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੈਪਟ ਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ਕਾ ਦਾ। ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬਤ ਬਾਰੀ ਸਾਨੀ, ਕਜ਼ਮਤ ਬਾਰੀ, 5-6 ਭਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਭੱਬਣ ਘੁੱਸਿਆਂ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੇਸੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ 52-53 ਸਾਲ ਐਸੇ ਲਪੜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ।
मैं जाना सा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਥੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 8 ਆਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੋ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰਜ਼ਲੀਨ ਗੋਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਲਕਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਫੜ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਗੁਜਰ ਦਾ ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਕਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਕਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਝੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਐਬੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਜੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਡਾ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਭਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੋਕੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ੋਕੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਤਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਸੈਨ में ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲੇ ਬੈਂਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਬੈਂਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡੀ 40 ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਕਮਾਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਡੱਬੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬੋਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟੇ ਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਜੂਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਜੂਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੂਆ ਹੀ ਬੜਾ बेड़ा गर्क कर दे 100% कर बिल्कुल ही पाउडर का तो कोई नशा ही नहीं है ना ले नादरीन ये जो था आज का सबक था और ये वो बात आपके साथ हमने शेयर किया है अदरीस भाई जो है ना इन्होंने मेरे साथ जो दुख भरी बातें की हैं आप यकीन करें ये बंदा कहता है कि यार शाहिद चौधरी जी कितने मैंने जुआ लाना लग्या होंदा मैं जो कमाया ना हलाल हराम जो भी मेरे को आया है वो जुए की नज़र निकल गया अगर मैं जुआ ना खेलता तो आज शायद मैं अरबों खरबोपति आदमी होता तो ये एक बंदा जो है ना एक वो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना क्राइम में और ऐसे जो है ना 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर अफराद के अंदर रहकर गुजारी है तो ये पते की बात करने वाला बंदा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है या हमारी किसी भी की गई बात पर आप तनकीद करनी चाहें आप आइएगा मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की अपनी कोशिश करूँगा अपना ढेर सारा ख्याल रखा करिए पाकिस्तान जिंदाबाद।